ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਲਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਏਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਏਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਦੋ ਤੁਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਮਨ ਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਥਾਏ, ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਊਪਜੈ ਭਾਈ। ਮਨ ਮੁਖ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਤੋ ਕੁਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਭਾਈ। ਪੱਲੇ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਮਨ ਰਵਿਆ ਭਾਈ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ, ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ, ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾਏ, ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल जागत जोत चवर छतर तखत दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत रब्बी ज्ञान दे सागर साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर दीवान हाल गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब श्री अमृतसर साहिब ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ दीन दुनिया दे मालिक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने जो मुख वाक बख्शिश कीते हन, जिथे इन्हां अमृतमयी बचनां दी विचार करन अते सुनन दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है, उत्थे अज दा इह पवित्र दिहाड़ा समुचे सिख जगत विच श्री अकाल तख्त साहिब जी की स्थापना, श्री अकाल तख्त साहिब जी की जो सिरजना है, इस रूप दे विच जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा संगतां रह रहीआं ने, बड़ी ही शरधा ते भावना दे नाल मनाया जा रहा है। सतगुरु जी ने जिथे साडे ते होर परोपकार कीते, उत्थे गुरु नानक जोत ने दसां जामियां विच मनुखता नूं आबाद करन वास्ते बहुत वड्डा योगदान पाया। एक ते सतगुरां दा संकल्प इह सी कि जदों भी मनुख नूं सच दी विचारधारा दे नाल जोड़ना है, गुरमत प्रचार दे राही जो जुड़े उन्हां वास्ते एक सांझा प्लेटफार्म होना बहुत जरूरी है। इसे करके सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने करतारपुर साहिब नगर वसाया। इहदे विच होर वाधा हो सके, दिता छोड़ करतारपुर बैठ खडूरै जोत जगाई, फेर वसाया फेर आन सतगुर खडूर, जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर। गुरु अंगद देव महाराज जी ने खडूर साहिब की धरती नूं भाग लाए। गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरु अंगद देव महाराज की प्रेरणा सदका ही गोइंदवाल साहिब की नगरी वसाई। भाई गुरदास जी ने यह जिक्र किया है, लैने पाई नानकों देनी अमरदास घर आई, गुर बैठा अमर स्वरूप होए गुरमुख पाई दात अलाई, फेर वसाया गोइंदवाल अचरज खेल ना लख्या जाई, दात जोत खसमै वड्याई। गुरु अमरदास महाराज जी की प्रेरणा के सदका गुरु रामदास महाराज जी ने अमृतसर नगर वसाया। इस धरती बारे भी भाई गुरदास जी ने जिक्र किया, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावै। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने श्री हरमंदर साहिब जी की बख्शिश की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश करवाया। सतगुरु जी ने हरे भरे बाग लगवाए, 6-6 हरटां वाले खूह लगवा के परोपकार किए। कोड़ी घर, दवाखाने और इत्थे तक कि गुरमन का प्रचार सेंटर तरनताਰਨ साहिब विखे भी स्थापित किया। जिवें श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके श्री गुरु अर्जन देव महाराज तक
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਵੇਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮਦੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੰਗ ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਣ ਪੁਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ। ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਪੁੰਨ, ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘੋਰ ਨਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੰਗ ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਣ ਪੁਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿਅੰਗ ਮਾਰਤ ਲੋਕੈ, ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਤੇ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ, ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੁਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੈਸੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਸਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਖੈ, ਤਾਂਕੇ ਗਾਉ ਪਰਜਾ ਬਸਤ ਸੁਖ ਪਾਇਕੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਵਰਗੇ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਿਆਏ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਰ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਦਾ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਭੇ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠੀਆਂ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਉ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੈ, ਆਏ ਕਥਾਉ ਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਆ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨੈਂਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 1606 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀਵੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਪੀੜੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਸੱਚ ਅਲਾਏ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਗ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਸੰਕੇਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟੇਗਾ, ਉਹੀਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਕਿ ਆਮ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਘੜ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਬਿਆ ਤੇ ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਗੜ ਨੀਤੀਵਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਪੁਰਦ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੀਸ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਆਇਆ, ਅਸਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਜਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਛੁੱਟੇਗਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਰਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। 1606 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, लेकिन बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा, पशीले आतशो आहन बहुत बुलंद है सही, लेकिन हयात की ललकार कौन रोकेगा, मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने श्री अकाल तख्त साहब जी की बुनियाद आप अपने हथी रखी। भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा साहब जी नूं उसारी करन वास्ते सेवा वजों आप अपनी देख रेख दे हेठ ये सारी जिम्मेवारी सौंपी। साडे इतिहासक बोल ने कि किसू राज ने हाथ लगायो, बुढ़े अर गुरदास बनायो। कि जदों थड़ा साहब तैयार होया उन्होंने अकाल बुंगा किया, जो बाद विच अकाल तख्त साहब दे नाम नाल प्रचलित होया। दुनिया विच राजे महाराजियां दे तख्त बड़े सन, पर यह पहली बार सी कि जिवें धर्म स्थान देवी देवतियां दे नां ते मनुखां दे नां ते सन, पर सतगुरु जी ने हरमंदर साहब हरि परमेश्वर दे नां ते धार्मिक रूहानियत दा केंद्र सानू बख्शिश कीता। कि जदों गुरबाणी दी विचारधारा दे मुताबिक वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत, जिस पहले तखत की बख्शिश की उस तखत का भी नाम
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਭਾਵ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਵਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਗਾਈ, ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਏ ਕੈ, ਸ਼ਬ ਬਰਨੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੂੰ ਕਿਆ ਗਾਏ ਕੈ, ਰਬ ਸਸ ਭਏ ਮਲੀਨ ਸੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਕੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ ਕੈ, ਮੀਰ ਨੱਥਾ ਓ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਸ ਕਯੋ ਬਣਾਏ ਕੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 4 ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਸਿੱਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, ਚਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਇਹ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਸ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰ ਕੇਵਲ ਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਦਾ ਲਾੜਾ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੋਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਕਵਾਂਗੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਜਪ ਕਰੋ, ਮੰਤਰ ਪੜੋ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੰਗੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੀ ਪੀਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੀ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਮੀਰੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਰਤਨ ਵਗਾੜ ਵਗੋਏ ਕੁੱਤੀ ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੁਆ ਅੰਦਾ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਮੀਰ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਾਬਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਟੇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਦੋ ਤੁਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵਾਰਿਸ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 602 ਅਤੇ 603 ਤੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਦੋ ਤੁਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਦੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦਾ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਇੱਕ ਪਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਭਾਈ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਲਟ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਕਿਹਾ। ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਕੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਹਿੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਸ਼ੋਹ ਰੱਖਦਾ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਭ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਚ ਵੇਖਣ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੈ ਤੋ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨਿੰਦਿਆ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਬਦਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੱਚ ਵੇਖਣ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਪਰਤ ਕੇ, ਬਦਲ ਕੇ, ਉਲਟ ਕੇ ਭਾਵ ਅਬ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ। ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਉਲਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਖਤ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਸਾਖਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ। ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਐ, ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਜੈ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਜਿਨੀ ਆਤਮ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਨਪਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾ।
ਆਪਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰੋਨੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਧਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ। ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਗਬਾਰਾ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮੇ ਕੋ ਵਾਜੇ ਵਧਾਏ ਸੋਹਲੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗਾਏ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨੱਚੀ ਟੱਪੀ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲਿਵ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਵੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਦਕ ਲਾਡ ਧਰ, ਦੇਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾਓ ਹੱਸੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ 99 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ 98 ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਹ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰਦਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਮਨ ਰੇ ਹਰ ਹਰ ਛੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ। ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਥਾਏ। ਹੇ ਮਨ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ। ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਘਰ ਮੇਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਧਨ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ? ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਘਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ कि सर्ब सोयन की लंका होती रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी खिन में भई पराई। सब कुछ पराया हो जाना, छड्ड के तुर जाना।
ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪ ਫਿਰ ਹਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਥਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰੁਕੋ, ਠਹਿਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ, ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਪ, ਉਹਦਾ ਤਪ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਅਰਥ? ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਾਂਕੈ ਹਿਰਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਪ ਤਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕੁੱਟੈ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਭਾਈ, ਪੱਲਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛਿਲਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ, ਬਦ ਤਰਲੋਚਨ ਸੁਨਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਣ ਬਿਨ ਗਾ ਕੇ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦਾਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਗਰ ਨਾੜ ਬਚਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਤੋ ਬਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮੱਥਿਆਂ ਮੱਖਣ ਰੂਪੀ ਤਤ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਕਰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਦਹੀਂ ਵਲੋਈਆ ਭਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ ਤੱਥ, ਜਲ ਮਥੀਆ ਜਲ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਗ ਏਹਾ ਵਠ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਮਨ ਰਵਿਆ ਭਾਈ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਜਾਂ ਧਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲ ਆਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਲਾਇਆ।
ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।